Hello students, I am VLN Sarupini, lecturer in biochemistry from Sri Venkateswara College of Arts and Science, which is affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Now, I would like to discuss about first BSc second semester biochemistry paper, that is analytical techniques. So, from this paper, we are seeing biological oxygen demand topic from Unit 1. So, let's see the topic. So, basically, what is biological oxygen demand? It is the amount of oxygen absorbed by a sample of sewage during the specific period of 5 days at a specific temperature of 20 degrees centigrade for the aerobic destruction of the organic matter by living organisms. So simply it is nothing but the amount of oxygen utilized by a microorganism to decompose the waste material for 5 days of time period at 20 degrees centigrade. Okay, so this particular biological oxygen demand is very essential for the degradation of waste material and to study or to understand the degradation of microorganisms. So we can control the pollution, water pollution, by using this biological oxygen demand. So in the last class we discussed about this importance in environment and what are the factors affecting this biological oxygen demand. Now let's see about the another topic, eutrophication, which is related to this particular biological oxygen demand. So this eutrophication is basically one of the important pollution that we see in the water bodies. So this eutrophication is mostly caused by the presence of over nutrients. That means if any nutrient is present at high amount, what happens is at that particular point, by utilizing that particular nutrients, microorganisms and some kind of plants and algae, they grow very rapidly. So what this growth of plants and algae will lead means, so when there is a presence of highest amount of nutrients at any water pond, what happens? These nutrients will be utilized by the plants and algae and they grow very rapidly. And by overgrowth of these plants and algae, what happens is the remaining species or the remaining organisms and remaining plants which are present in that pond, their growth will be affected. Mostly the aquatic animals which are present in the pond will be affected. Why? Because algae, it will grow on the surface and it will cover the surface of the water, which is essential for the absorption of oxygen. So whatever the surface water is present, it will absorb the oxygen, and what happens, that atmospheric oxygen is absorbed and that oxygen is utilized by the aquatic animals for their survival. But here what happens, by over or excessive development of these aquatic plants and algae, these will obstruct the entry of atmospheric oxygen to the water. So this is a major problem with this eutrophication. సో ఇక్కడ యూట్రోఫికేషన్ అంటే ఏమవుతుందండి, ఏదన్నా ఒక పాండ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్ అనేది హై అమౌంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటే ఆ న్యూట్రియంట్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ ప్లాంట్ కానివ్వండి లేదా ఆల్గే కానివ్వండి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువగా, అంటే చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. అంటే ఆ న్యూట్రియంట్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఎక్కువ అమౌంట్స్లో చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. ఇక్కడ
ఆల్గే అనేది గ్రో అవ్వడం వల్ల కానీ, అక్కడ ప్లాంట్స్ అనేవి ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవ్వడం వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే, ఏవైతే వాటర్ సర్ఫేస్ ఉందో ఆ సర్ఫేస్ అంతా కూడా ఈ ఆల్గే అండ్ ప్లాంట్స్తో కవర్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్ అనేది వాటర్లోకి ప్రాపర్గా అబ్జార్బ్ అవ్వదు. అండ్ దానివల్ల ఏంటి, ఈ ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ల్యాక్ ఆక్సిజన్ అనేది వాటికి అందదన్నమాట. సో ఇక్కడ వెన్ సచ్ ఆర్గానిజమ్స్ aquatic organisms come into the situation, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా అందవు కాబట్టి ఏమవుతాయి, అవన్నీ కూడా దే మే డై, అవి చనిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఒక్కొక్కసారి చూస్తే మీకు ఈ యూట్రోఫికేషన్ ఉన్న ఏరియాలో ఒకేసారి ఎక్కువ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ అనేవి చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల మనకి ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్కి చాలా లాస్ అనమాట. అంటే ఏంటి, మన బయలాజికల్ ఆర్ ఎకాలజీలో ఉండే ఈ ఫుడ్ చైన్ కానివ్వండి, ఫుడ్ వెబ్ కానివ్వండి, చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అక్కడ ఒకేసారి ఎక్కువ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ అనేవి చనిపోతున్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ అది ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక డిస్టర్బెన్స్. సో అలాగే లాస్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ లైఫ్ కూడా, అంటే ఆక్వాటిక్ స్పీసీస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి చాలా వరకు. సో ఇలా రకరకాలుగా ఈ యూట్రోఫికేషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ యూట్రిఫికేషన్ గురించి ఇంకాస్త డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో యూట్రిఫికేషన్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ఓవర్ సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ which causes excessive growth of plants and algae. సో ఎప్పుడైతే ఓవర్ సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉందో అక్కడ ప్లాంట్స్ అనేవి, ఆల్గే అనేవి ఓవర్గా ఎక్కువగా గ్రో అవుతాయి. when such organisms die, consume the oxygen in the body of water, thereby creating the state of hypoxia. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ యూట్రోఫికేషన్ అనేది వచ్చిందో అక్కడ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే అండర్గో ద స్టేట్ ఆఫ్ హైపాక్సియా. సో ఆక్సిజన్ అనేది అవి ఎక్కువ ఉండదన్నమాట అక్కడ. సో వాటికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉండదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, అవి చనిపోతాయి అన్నమాట. సో హియర్ ద ప్రైమరీ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్ విచ్ promotes excessive plant growth and decay, favoring simple algae and plankton and causes a severe reduction in water quality. సో ఇక్కడ ఇలా న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఎక్కువ అయ్యి అక్కడ ప్లాంట్స్, ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, ఆల్గే కానివ్వండి, ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి చాలా న్యూట్రియంట్స్ రీజన్గా ఉంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్ అనమాట. సో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేది ప్లాంట్ గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. మనకందరికీ తెలుసు ఇదొక మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్. ఎన్పీకే అని చెప్పుకుంటాం కదా, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం. సో ఈ ఎన్పీకే అనేది ఈ 3 మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ ఫాస్ఫరస్ అనేది ఈ యూట్రిఫికేషన్కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఏవైతే న్యూట్రియంట్స్ సాధారణంగా మొక్కలకి అవసరమో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అవి కూడా ఓవర్గా ఎక్సెసివ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉండకూడదు. అది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవి ఉండాలి. అది సాయిల్ అవనివ్వండి లేదా ఆక్వాటిక్ వాటర్ బాడీస్ అవనివ్వండి. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ అన్ని న్యూట్రియంట్స్ సమపాలలో లేకుండా ఒక ఫాస్ఫరస్ మాత్రమే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో కానీ ఎక్కువ అమౌంట్లో కానీ అక్కడ పాండ్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫాస్ఫరస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని అక్కడుండే ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తాయి, అవి
ఎక్కువగా గ్రోత్ని, అంటే నార్మల్గా ప్లాంట్కి ఉండాల్సిన గ్రోత్ కన్నా ఎక్కువ గ్రోత్ని చూపించి అక్కడ యూట్రోఫికేషన్ ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ అనేది ప్లాంట్ గ్రోత్కే కాదు, అక్కడ ఉండే ఏవైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటాయో వాటిని డీకే చేయడానికి కూడా యూస్ అవుతుంది. సో ఆ డీకే ఇన్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ సర్ఫేస్ అనేది వాటర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే వాటర్ సర్ఫేస్ ఉంటుందో అది అక్కడ వాటర్ ఆక్సిజన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు, డికేయింగ్ ప్రాసెస్కి కూడా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది హయ్యర్ అమౌంట్స్లో యూటిలైజ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ప్లాంట్ గ్రోత్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ ప్లాంట్స్ అనేవి, అంటే ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా మన సాయిల్ మీద ఉండే ప్లాంట్స్లా కాకుండా అవి ఏం చేస్తాయి, చిన్న చిన్న, చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. సో ఇలా ఆ సర్ఫేస్ అనేది కవర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్ అనేది ఆ ప్లాంట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు. సో అలాగే వీటితో పాటు సింపుల్ ఆల్గే, సో అక్కడ ఏదైతే స్మాలర్ గ్రీన్ సర్ఫేస్ ఉందో అది ఆల్గే సర్ఫేస్ అన్నమాట. అలాగే స్మాల్ ప్లాంక్టన్స్ అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు లాంటివి అన్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా పెరిగిపోతాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, O2 లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఎక్కడ, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో ఏదైతే ఆక్వాటిక్ పాండ్ ఉందో దాని సర్ఫేస్ మీద ఉండే వాటర్ అనేది, ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్న వాటర్ ఏమని పిలుస్తాం మనం, క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్న వాటర్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ sufficient amount of oxygen in the water, we consider that particular water as low quality water. So low quality ఉండే వాటర్ ఉంటుంది. ఆ లో క్వాలిటీ వాటర్లో ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు. ఎందుకంటే వాటికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అందులో లేదు కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయి, ఆక్సిజన్ తీసుకోలేక అవి హైపాక్సియా అనే స్టేట్లోకి వెళ్ళి అవి అల్టిమేట్గా చనిపోతాయి. ఓకే, సో ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఇలా మనకి వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో అసలు ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సరే చెప్పుకున్నాము. ఇన్ కేస్ ఫాస్ఫేట్ కనుక ఆక్వాటిక్ రీజన్లో ఎక్కువైతే అక్కడ యూట్రోఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా అక్వాటిక్ లైఫ్కి డేంజర్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ ఫాస్ఫరస్కి, అంటే ఫాస్ఫరస్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఉండే సోర్సెస్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ డిటర్జెంట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, అలాగే డొమెస్టిక్ వేస్ట్, అలాగే ఫర్టిలైజర్స్. సో బేసిక్గా పాండ్స్లోకి ఈ డిటర్జెంట్స్, అంటే మనకి విలేజెస్లో చూసుకుంటే అక్కడ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు క్లోత్స్ వాషింగ్ కానివ్వండి లేదా బాతింగ్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్న లోకల్ పాండ్స్లో ఎక్కువగా చేయడానికి చూస్తారనమాట. అంటే ఏంటి, లోకల్గా విలేజెస్లో ఉండే పాండ్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదైతే ఆ పాండ్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్లోత్స్ వాష్ చేసుకోవడం లేదా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి అలాగే బాత్ చేయడానికి వాళ్ళు పాండ్స్ దగ్గర ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ అక్కడ ఏంటి, వాళ్ళు యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్స్, అంటే క్లోత్స్ వాష్ చేయడానికి కానివ్వండి లేదా బాత్ చేయడానికి కానివ్వండి యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్స్, సోప్స్, వీటిల్లో నుంచి అక్కడ ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతాయి పాండ్లోకి. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆ చుట్టుపక్కల ఏమైనా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ ఉంటే, ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఉంటే
ఆ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ని ఆ పాండ్లో మిక్స్ అవుతున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఫాస్ఫరస్ అనేది ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే డొమెస్టిక్ వేస్ట్, సో ఏదైతే హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ ఉంటుందో అది కూడా పాండ్స్లోకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఫాస్ఫరస్ అనేది ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పాండ్స్లో. అలాగే ఫర్టిలైజర్స్, సో ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి మనకి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్లోకి వస్తుంది. సో అగ్రికల్చర్ వేస్ట్స్ అనేవి మిక్సప్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. సో దీని ద్వారా యూట్రోఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యూట్రోఫికేషన్కి అది పర్పస్ అన్నమాట. సో అక్కడ యూట్రోఫికేషన్ అనేది కూడా బీఓడి వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే యూట్రోఫికేషన్ వచ్చిందో అక్కడ O2 లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బీఓడి వాల్యూస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూట్రోఫికేషన్. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బీఓడి దగ్గర అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హై బీఓడి లెవెల్స్ దగ్గర ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయంటే మ్యాక్రో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. సో ఇలాంటివి ఎక్కువగా హయ్యర్ బీఓడి లెవెల్స్ని అవి టాలరేట్ చేయగలదు అనమాట. అంటే తక్కువ బీఓడి లెవెల్స్ని టాలరేట్ చేయగలవు. సో ఇక్కడ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి అంటే, ఏమైతే బ్యాక్ బోన్ లేని ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో అవి. సో బ్యాక్ బోన్ లేని ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి, మనకి చాలా ఉన్నాయి. సో మనకి ఏదైతే ఈ అంటే మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ బోన్ లేని ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ గురించి చూడాలి. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఈ స్నేల్స్ కానివ్వండి, లేదా ఈ లీచెస్ అంటే జలగలు అంటారు కదా, సో ఇది అలాగే స్లడ్జ్ వామ్స్ అనేవి ఈ లోవర్ బిఓ లెవెల్స్ని అవి టాలరేట్ చేయగలవు అనమాట. అంటే కొంచెం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నా అవి సర్వైవ్ అవ్వగలవు. కానీ ఏవైతే ఫిషెస్ కానివ్వండి, ప్రాన్స్ ఇలాంటివి ఏంటి, అవి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గితే అవి ఆ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్ని అవి టాలరేట్ చేయలేవు. సో ఈ బీఓడి లెవెల్స్ అనేవి హై ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏదైతే లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటాయో వాటిని టాలరేట్ చేసి ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లీచెస్ కానివ్వండి, స్లడ్జ్ వామ్స్ కానివ్వండి, ఇవి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడింగ్ హయ్యర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఫిషెస్ లార్వే ఇలాంటివి అనేవి అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు అనమాట. ఓకే, సో బీఓడి వాల్యూస్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో బీఓడిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ఎలా ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ని ఒక ఏరియా నుంచి కానీ రకరకాల ఏరియా నుంచి కానీ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అంటే బీఓడి బాటిల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఆ బీఓడి బాటిల్స్లో మనం ఈ వాటర్ని, అంటే మనం రకరకాల శాంపిల్స్ని తీసుకుని టెస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మీకు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఒకటి, పాండ్ వాటర్ ఒకటి, అలాగే అంటే మనకి రన్నింగ్ కెనాల్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి కెనాల్స్ ఒకటి, ఇలా రకరకాల శాంపిల్స్ని ఒక ఈక్వల్ వాల్యూమ్లో తీసుకోవాలన్నమాట, అన్ని శాంపిల్స్ కూడా. సో ఈచ్ శాంపిల్ని మనం డైల్యూట్ చేయాలి. డైల్యూట్ ఈచ్ స్పెసిమెన్ విత్ అ నౌన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్. అంటే ఏదైతే ప్యూర్ వాటర్ ఉంటుందో డిస్టిల్డ్ వాటర్, దానితో ఈ శాంపిల్స్ని మనం డైల్యూట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలి,
ఏదైతే బీఓడి బాటిల్లో మనం ఈ శాంపిల్ని అండ్ డైల్యూట్ చేయడానికి యూటిలైజ్ చేసిన డిస్టిల్ వాటర్ని యాడ్ చేసాము, ఆ రెండు ప్రాపర్గా మిక్స్ అయ్యేలా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీటర్ని యూజ్ చేసి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆక్సిజన్ మీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విత్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వైల్స్. అంటే ఏదైతే శాంపిల్ 1 తీసుకున్నామో, అంటే మనం ఎన్ని శాంపిల్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇన్ కేస్ ఒక్కొక్కసారి ఒక పాండ్ నుంచి ఒక 3 శాంపిల్స్ 4 శాంపిల్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ చాయిస్. సో మనం బీఓడిని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి మల్టిపుల్ శాంపిల్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో అక్కడ ఆక్సిజన్ మీటర్ని యూజ్ చేసి ఒక వైల్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఏంటి ఆక్సిజన్. అలాగే రిమైనింగ్ వైల్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని ప్రాపర్గా సీల్ చేసి, అంటే అందులోకి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ ఏదైతే బీఓడి బాటిల్లో మనం శాంపిల్ తీసుకున్నామో దాన్ని ప్రాపర్గా సీల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సీల్ చేసి దాన్ని ఒక డార్క్ ప్లేస్లో పెడతాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఎన్ని డేస్ పెడతాం, 5 days. ఎందుకు, బీఓడి డెఫినేషన్లోనే ఉంది ఫర్ 5 days మనం అది ఎంత బీఓడి లెవెల్ని చూపిస్తుంది 20 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ అందుకే డార్క్నెస్లో 5 days వరకు ఉంచి మళ్ళీ దాని ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కొన్ని పాసిబిలిటీస్ చెప్తున్నారు చూడండి. సో పాసిబిలిటీస్ అంటే సో ఇలాంటి శాంపిల్కి ఇలా రావచ్చు, అంటే అప్రాక్సిమేట్ బీఓడి వాల్యూ ఫర్ ఫ్యూ శాంపిల్స్. సో వాటర్ ఫ్రమ్ an exceptionally clear lake might show a BOD of less than 2 ml per liter of water. Okay, and raw sewage may give readings in the hundreds and food processing waste may be in the thousands. So ikkada clear water lakes ఉంటాయి కదా, వాటికి 2 ml per L అనే రేంజ్లో మనకి అక్కడ వాల్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే రా సీవేజ్ అంటే కొంచెం సీవేజ్ వేస్ట్ లాంటిది, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వేస్ట్ లాంటివి అయితే హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్లో వస్తాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు ఒక బీఓడి అంటే డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టాలి ఒక 5 days వరకు అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ డేస్ డార్క్ ప్లేస్ అని కాకుండా వీ హ్యావ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ బీఓడి ఇంక్యుబేటర్స్ ఫర్ దిస్ బీఓడి టెస్ట్ అనమాట. సో బీఓడి చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి బీఓడి ఇంక్యుబేటర్లో మనం వీటిని ప్లేస్ చేస్తాం. సో దానికోసం ఆబ్వియస్లీ మనకి ఒక బీఓడి ఇంక్యుబేటర్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో అలాగే గ్లాస్ టాపర్డ్ బీఓడి బాటిల్స్. సో గ్లాస్ బాటిల్స్ని ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఈ లైట్ ఇలాంటి వాటిని అబ్జార్బ్ చేయకుండా ఉంటుంది. అలాగే అంటే అక్కడ ఏదైతే బీఓడి బాటిల్లో మనం ఆ వాటర్ని పెట్టామో అందులో ఉండే కాంపౌండ్స్ మళ్ళీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకూడదు. సో అందుకనే ఇక్కడ గ్లాస్ టాపర్డ్ అంటే దానికి మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్ సీల్ చేసే లిడ్ ఉండాలన్నమాట. సో గ్లాస్ టాపర్డ్ బీఓడి బాటిల్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. అలాగే ప్రిపేర్డ్ విత్ అలాంగేటెడ్ టిప్ ఉండాలి. ఒక బ్యూరెట్ స్టాండ్, వాష్ బాటిల్ విత్ డిస్టిల్ వాటర్, మెజరింగ్ సిలిండర్ అండ్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. సో ఇవి మ్యాక్సిమం రిక్వైర్మెంట్స్ దేనికి, బీఓడి అనలైజ్ చేయడానికి. సో దానితో పాటు మనకు కావాల్సిన రియేజెంట్స్ చూడండి. సో కెమికల్స్ అనేవి మ్యాంగనీస్ సల్ఫేట్, డైపొటాషియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అమ్మ, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, స్టార్చ్ ఇండికేటర్, సోడియం థియోసల్ఫేట్, డిస్టిల్డ్
ఆర్ డీఅయనైజ్డ్ వాటర్, డిస్టిల్డ్ వాటర్ కానీ డీఅయనైజ్డ్ వాటర్ కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, పొటాషియం ఐడైడ్, అలాగే అమోనియం క్లోరైడ్, కాల్షియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్, ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్, పొటాషియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్, డైసోడియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం అజైడ్. సో ఇలా రకరకాల కెమికల్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని ముందుగా, అంటే ఇక్కడ సోడియం థియోసల్ఫేట్ చూడండి, ఇది పర్టికులర్లీ ఆఫ్ 0.025 నార్మాలిటీ. అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ 1:1 అనమాట. సో ఇలా మనం ఈ రియేజెంట్స్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆబ్వియస్లీ శాంపిల్ కలెక్షన్. సో మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్గా మనం ఈ బీఓడి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ బీఓడి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకు ఒక వాటర్ శాంపిల్ ఉండాలి. సో బీఓడి శాంపిల్ అనేది మనం తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ బీఓడి శాంపిల్ మనం తీసుకునేటప్పుడు సో ఇక్కడ ఆ వాటర్ అనేది ఫ్లో అనేది ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకుంటాం. అండ్ ఈ శాంపిల్స్ని ప్రిజర్వేషన్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికల్ యాజ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపిల్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్. సో ఇక్కడ వాటిని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాటిలో బయాలజికల్ యాక్టివిటీ జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ టెస్టింగ్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ పాసిబుల్, ప్రిఫరబుల్లీ లెస్ దాన్ 6 hours. అంటే మీరు ఆ శాంపిల్స్ తెచ్చి మీరు ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు అనమాట. శాంపిల్స్ తెచ్చిన వితిన్ 6 hours ఆఫ్ టైంలో మీరు బీఓడి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది, అంటే బీఓడి ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇది 4 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కానీ అంతకన్నా తక్కువ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కానీ ఈ శాంపిల్ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ శాంపిల్స్ అనేవి ఫ్రీజ్ అవ్వకుండా కూడా చూసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఈ శాంపిల్స్ అనేది ఫస్ట్ ప్రాపర్గా ఫ్లో ఉన్న వాటర్ బాడీస్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. అండ్ తర్వాత 6 hours లోపే బీఓడి స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ దీనికి 4 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ శాంపిల్స్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ అలాగే ఇది ఫ్రీజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇవన్నమాట శాంపిల్ కలెక్షన్తో పాటు మనం చేయాల్సిన ఈ ప్రికాషన్స్. సో శాంపిల్స్ మే బీ కెప్ట్ ఫర్ నాట్ మోర్ దాన్ 48 hours. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా 6 hours కన్నా ముందే మనం ఈ బీఓడి క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ బీఓడి టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో 48 hours కన్నా మించకూడదు అనమాట సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ఇన్ ఎనీ కేస్. సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డైల్యూషన్. సో ఏదైతే బీఓడికి కావాల్సిన శాంపిల్స్ తెచ్చుకున్నామో వాటికి నౌన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటాం. సో దేనికి ఇది జస్ట్ టు రెడ్యూస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని తగ్గించడానికి. సో వేస్ట్ వాటర్ అనేది కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గడానికి మనం డైల్యూట్ చేస్తాం. దేంతో? డిస్టిల్ వాటర్తో కానీ డీఅయనైజ్డ్ వాటర్తో కానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే శాంపిల్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ శాంపిల్కి ఏం చేస్తాం? డైల్యూట్ చేస్తాం. సో ఆ డైల్యూషన్ అనేది మనకి ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని యూజ్ చేసి చేస్తాము. ఓకే, సో ఇంక్యుబేషన్కి ముందు. సో ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు డైల్యూట్ ద శాంపిల్ బిఫోర్ ఇంక్యుబేషన్ టు బ్రింగ్ ద ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇంటూ అప్రాప్రియేట్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. సో అక్కడ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సప్లై రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి ఈ డైల్యూషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డైల్యూషన్ చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఏదైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువ, అంటే ఇఫ్ ఆ శాంపిల్ అనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నది అంటే ఏంటి, అందులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి? ర్యాపిడ్గా ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసేసుకుంటాయి. సో దానికోసం మనం డైల్యూట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ డైల్యూషన్ అనేది ఆర్గానిక్ ఫ్రీ వాటర్ అంటే డిస్టిల్ వాటర్ అండ్ లేదా డీఅయనైజ్డ్ వాటర్ని యూజ్ చేయాలి. అండ్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఎరేటెడ్ విత్ అ సప్లై ఆఫ్ క్లీన్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 12 hours. అంటే ఏంటి? ఆ వాటర్లో
ఎక్కువ అంటే ఎరేషన్ అనేది జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, O2 లెవెల్స్ అనేవి ఆ వాటర్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. సో దానివల్ల అదేంటి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏదైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో మనం తీసుకొచ్చిన శాంపిల్ని, సో అక్కడ సప్లై అంటే అక్కడ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిమాండ్కి తగ్గ సప్లైని మనం ఈ డిస్టిల్ వాటర్ ద్వారా ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంక్యుబేషన్ అనేది ఎక్కడ 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర అట్లీస్ట్ 4 hours దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేయాలి, దేని డిస్టిల్ వాటర్ని. సో థర్డ్ స్టెప్ ప్రీ ట్రీట్మెంట్. సో ఈ థర్డ్ స్టెప్ అనేది ఏంటంటే ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో శాంపిల్స్ అనేవి ఎక్కువ pH దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి మనం H2SO4ని కానీ NaOHని కానీ యూస్ చేసి విల్ బ్యాలెన్స్ న్యూట్రలైజ్ దట్ శాంపిల్ని న్యూట్రలైజ్ చేసుకుంటాం. సో ఎనీ శాంపిల్ కంటైనింగ్ రెసిడ్యువల్ క్లోరిన్ మస్ట్ బి ప్రీ ట్రీటెడ్. సో మనం శాంపిల్ కనుక క్లోరిన్ ఎక్కువ ఉండే శాంపిల్ని తీసుకుంటే కనుక ఆ క్లోరిన్ అనేది మనం డీక్లోరినేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఇది ఎలా చేసుకోవచ్చు, బై యూజింగ్ సోడియం సల్ఫేట్. ఈ సోడియం సల్ఫేట్ని యూజ్ చేసి మనం వీ కెన్ రిమూవ్ ద క్లోరిన్ కంటెంట్ యాజ్ అ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో ప్రీ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా మనం శాంపిల్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాము. ఇన్ కేస్ మనం తీసుకున్న శాంపిల్లో క్లోరిన్ కంటెంట్ కనుక ఎక్కువ ఉండేలా ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఈ సోడియం సల్ఫనేట్ని యూజ్ చేసి డీక్లోరినేట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి సీడింగ్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు అందులో బ్యాక్టీరియా ఎంతవరకు ఉందో మనకి అంత ఐడియా ఉండదు కాబట్టి లైవ్ బ్యాక్టీరియాని శాంపిల్కి యాడ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రెయిన్ వీ హ్యావ్, మనం ల్యాబొరేటరీలో దాన్ని గ్రో చేసి ఆ లైవ్ బ్యాక్టీరియాని షుడ్ యాడ్ టు ద శాంపిల్స్. సో ఈ BOD బాటిల్ శాంపిల్స్ ఎన్ని తీసుకున్నారో మీరు అన్నిటికీ కూడా ఈ లైవ్ బ్యాక్టీరియాని యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఈ బ్యాక్టీరియా యాడ్ చేశాక హై టెంపరేచర్ లేకుండా, ఎక్స్ట్రీమ్ pH లేకుండా, హెవీ మెటల్స్ లాంటివి లేకుండా మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ బ్యాక్టీరియా మనం ఏదైతే యాడ్ చేసామో అవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో హై టెంపరేచర్స్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా డ్యామేజ్ అవుతుంది, లేదా ఎక్కువ pH ఉన్నా అది డ్యామేజ్ అవుతుంది, అండ్ మెటల్స్ ఉన్నా అది చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ షుడ్ మెయింటైన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ దీస్ కండిషన్స్. ఏంటవి, టెంపరేచరు, pH, అలాగే ఈ హెవీ మెటల్స్ అనేవి లేకుండా మనం చూసుకుంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ల్యాబొరేటరీ ప్రొసీజర్. సో ఇవన్నీ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అంటే మన ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసేదానికన్నా ముందు చేయాల్సిన 4 steps. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఏవైతే BOD బాటిల్స్ మనం డైల్యూట్ చేసుకున్నామో అందులో 2 బాటిల్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కంప్లీట్లీ ఫిల్ 2 BOD బాటిల్స్ విత్ డైల్యూషన్ వాటర్. సో మనం ఏదైతే శాంపిల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో దాన్ని 2 BOD బాటిల్స్లోకి తీసుకుని పార్షియల్గా ఫిల్ చేసిన బాటిల్స్ అనేవి తీసుకుంటాం అడిషనల్గా. అంటే 2 బాటిల్స్ వచ్చేసి ఫుల్గా ఉన్నవి అండ్ ఇంకొకటి పార్షియల్లీ ఫిల్డ్ అంటే హాఫ్ వాల్యూమ్ వరకు తీసుకుంటాం. ఓకే. ఆ తీసుకున్న వాటిని మళ్ళీ డైల్యూట్ చేసుకుంటాం. యాడ్ డైల్యూషన్ వాటర్ అంటిల్ ద బాటిల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, వాటికి స్టాపర్ని పెట్టి ఏ ఎయిర్ బబుల్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా మనం ఆ బాటిల్స్ని సీల్ చేయాలి. లేదంటే ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ అనేది అందులోకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఫిల్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ బాటిల్ నెక్ అరౌండ్ ద స్టాపర్ విత్ డైల్యూషన్ వాటర్. అంటే ఆ బాటిల్ క్యాప్కి బాటిల్లో ఉండే కంటెంట్స్కి గ్యాప్ లేకుండా ఫుల్గా డైల్యూషన్ వాటర్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక్క ఎయిర్ బబుల్ స్పేస్ కూడా ఉండకూడదు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ DOని మనం చూసుకుని అలాగే డూప్లికేట్ బాటిల్స్ని కూడా సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. డైల్యూషన్ వాటర్
ని యూజ్ చేసి. సో ఈ డూప్లికేట్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ బ్లాంక్. సో ఒక బ్లాంక్ వాటర్ బాటిల్లో డిఓని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ బాటిల్స్ అనేవి సెట్ అయ్యాక అంటే ఏంటి, 2 బాటిల్స్ వచ్చేసి మనకేంటి ఫుల్గా ఎయిర్ బబుల్ కూడా స్పేస్ లేని బాటిల్స్, ఒకటి పార్షియల్లీ ప్రజెంట్ అయింది, ఒకటి బ్లాంక్. సో ఈ 4 బాటిల్స్ మనం ఏం చేస్తాం, బీఓడి ఇంక్యుబేటర్లో 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర 5 days మనం వాటిని ప్లేస్ చేస్తాం. ప్లేస్ చేశాక 5 days తర్వాత ఏం చేస్తాం, వాటిని బయటికి తీసి డిఓ టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది ఈచ్ బాటిల్లో అనేది. సో అలాగే బీఓడి అనేది ఈచ్ డైల్యూషన్కి ఎంత ఉంది చెక్ చేసుకుంటాం. సో డిఓ అండ్ బీఓడి 2 చెక్ చేసుకుంటాం. సో బ్లాంక్తో వాటిని వెరిఫై చేసుకుని ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూస్ని మనం ఈ బ్లాంక్కి వచ్చిన వాల్యూ నుంచి రిమూవ్ చేసుకుని ఫైనల్గా చెప్తాం అనమాట. సో ఇలా అంటే ఈ బీఓడి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. బీఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ డిఓ మైనస్ ఫైనల్ డిఓ. ఇనీషియల్ డిఓ అంటే మనం ఇంక్యుబేషన్ చేయడానికన్నా ముందు డిఓ వాల్యూ తీసుకున్నాం కదా, సో అది. ఫైనల్ డిఓ అంటే ఏదైతే ఆఫ్టర్ 5 days ఇంక్యుబేషన్ మనం తర్వాత తీసుకున్న డిఓ వాల్యూ ఉందో అది ఫైనల్ డిఓ. సో ఈ 2 వాల్యూస్ని మైనస్ చేసుకుంటాం. ఇనిషియల్ డిఓ మైనస్ ఫైనల్ డిఓ ఇంటూ బాటిల్ వాల్యూమ్, అంటే ఆ బాటిల్లో మనం ఎంత ఈ శాంపిల్ని తీసుకున్నాము అనేది బై శాంపిల్ వాల్యూమ్. అంటే మనం ఇనీషియల్గా శాంపిల్ ఎంత కలెక్ట్ చేసాము, సో ఆ శాంపిల్ ఎంత వాడాము దాన్ని తీసుకుంటాము. అండ్ తర్వాత ఏంటి, బాటిల్లో మనం ఏం చేసాం, డిస్టిల్ వాటర్ని యాడ్ చేసి డైల్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఆ 2 కలిపి ఎంత తీసుకున్నాం బాటిల్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. అదే శాంపిల్ వాల్యూమ్ అయితే ఇనీషియల్గా డైల్యూట్ చెయ్యకముందు అందులో శాంపిల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉన్నది. సో ఇలా మనం బీఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ డిఓ మైనస్ ఫైనల్ డిఓ ఇంటూ బాటిల్ వాల్యూమ్ బై శాంపిల్ వాల్యూమ్, ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని ఫైనల్ బీఓడి వాల్యూని మనం mg/L వాల్యూతో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇలా బీఓడిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది బీఓడి గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.